अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फन्किहू मा त्वाब लकुम मिनन निसा वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फल्तमिसुर रिज़्क़ा बिन्निकाह सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। लफ्ज़ों को बेचता हूँ पियाले खरीद लो, शब का सफ़र है उजाले खरीद लो, और न हो सकेगा मुझसे गुस्ताखे पैगंबर का एहतराम। मेरी ज़ुबां के वास्ते ताले खरीद लो, पन्यत द इबादत दरूद शरीफ टूलवाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। वाजिबुल एहतराम उलमाए किराम, मशाइख इज़्ज़ाम, बिलखुसूस ज़ी क़दर ज़ी वक़ार लायक़ सद एहतराम जनाब मौलाना शाहज़ेब साहिब, मौलाना दाऊद साहिब, बिरादर मुकर्रम जनाब कामरान साहिब, कामरान साहिब और स्कूल कॉलेज प्रोफेसर टीचर स्टूडेंट्स अस्सातिज़ा किराम, बाहया बावफा, पाक दामन पाक लमन ख़वातीन इस्लाम, मस्तूरात दवादो वाला पकूर की खुसूसन गिर चापीरा कुरूनों की अमूमन ख़वातीन इस्लाम, फाजिलात तालिबात मुअल्लिमात बनात, मुअज़्ज़िज़ीन अलाक़ा, गयूर इज़्ज़तमंद मुसलमानानो, द निकाह दवाद पर मौजू बाने मुख्तसर खो इंशाअल्लाह पूरा सर चंद गुजारिशात बाई रोड न बाई एयर स्तासु द टूलो मखे तक खौदल गवाड़म। अगी न मख की द टूलो तवज्जो गवाड़मा सगवाड़मा उवा जमान दास की वह सगवाड़मा मंग द जिंदगी पहाड़ मोड़ की द शरीयत पाबंद यू दस पाबंद यू उवे दस पाबंद यू मुंग द शरीयत पाबंद यू, द कुरान पाबंद यू, द हदीस पाबंद यू, शरीयत और तरीक़त पाबंद यू, द खत्म नबूवत द अक़ीदे पाबंद यू, मुंग पदी कायनात के द रस्म पाबंद यू, मुंग द रिवाज पाबंद यू, मुंग द गैर खल्क़ द तर्ज और तरीक़े पाबंद यू। तवज्जो, ज़मान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मयारी दे, तरीक़े मयारी दा। मेरे नबी ने फरमाया मन अहब्ब सुन्नती फकान मअय फिल जन्ना, चाचे जमा सुन्नत सर मोहब्बत ओको दाब प जन्नत के मा सर यौज़ई स्तासो समझ और फहम द पारा। यो मिसाल वर्कुम दागे नमख के तवज्जो गवाड़म। तवज्जो, एग्जामिनेशन हाल दे, स्कूल दे, कॉलेज दे, मदरसा द इम्तिहान शुरू शो, क्वेश्चन पेपर तकसीम शो और सपा शील्ड कागजों पर स्टूडेंटानो तकसीम शुल। हर यो स्टूडेंट लग्या दे 10 सवाल जवाब लिखी पदे इम्तिहानी हाल के यो स्टूडेंट और यो तालिब दासी दे कोहन जहन दे गबी दे मुताले न वकड़ी होमवर्क न वकड़ी स्टडी न वकड़ी पदे इम्तिहानी हाल के यो स्टूडेंट दासी दे चे दगा स्टूडेंट पहल केदल यकीनी दी द कम स्टूडेंट चे पहल केदल यकीनी दी दा नूर टूल स्टूडेंटान द अगन नकल कई सोक चे पहल कीगी न दा नकल वाला स्टूडेंटान में पास की के पहल कीगी बा वो आए लगू आए कना पदे बखबर पूछ को दोबारा भी आओगे। कम स्टूडेंट चे पहल कीगी, कम तालिब चे पहल कीगी नूर टूल दा अगन नकल कई
نو دا نقل والا داسې چانه نقل کړي چې پیل کېدل یقیني دي دا نور سټوډنټان به پاس کېږي که پیل کېږي به ووایه دا خبره ذهن کې کېدی ورپسې په بله پوه شئ امریکا پاس ده که پیل ده برطانیه پاس ده که پیل ده او که تاسو که چاته پته نه ورشه د ملا عمر د موریدان نه تپوس وکړه چې پاس ده او که پیل ده هغه چې سپر پاور یې ورته وي د ملا عمر موریدانو ته سپر پاور جوړ کړه سپر امریکا پیل ده برطانیه پیل ده یورپ پیل دی کفر پیل دی هیجی صاحب چې امریکا پیل ده او زما د 2021-2022 نوجوان پښتون مسلمان د انګریزانو په نقش قدم د انګریزان نه نقل کوي امریکا پیل ده او دا کم خلک چې د امریکې نه نقل کوي هیر سټایل ستا هیر کټینګ ستا ویښته د انګریزانو په شان ستا لباس د انګریزانو په شان وضع قطع د انګریزانو په شان دی غم خادي د هندوانو یهودیانو کافرانو په شان دی توجه چې کفر او کافران پیل دی او څوک د کافران نه نقل کوي او ژوند تیری دا نقل کوونکي مسلمانان پاس دي که پیل دي ووایه که نه پاس دي که پیل دي دا مثال ما یو توطیه او تمهید کې هو ستاسو د اذهانو کلاول لپاره امام الانبیاء خاتم الانبیاء د دواړو جانو سردار د الله حبیب محمد عربي صلی الله علیه وسلم پاس دي که پیل دي ووایه اوس راځئ ته د کفر نه نقل کې او مسلمان او پښتونه او غیرتي ته د انګریزان نه نقل کې ستا دی چې نن مسلمان چې هیر ډریسر له لاړ شي په نایي ویښته جوړي نه وته کم کټینګ درته وکم کټینګ لندن کټینګ امریکن کټینګ نیویارک کټینګ ډریکولا کټینګ انګلیش کټینګ هپی هپی کټینګ هپی هپی تاسو پورې دا نه کړل نهى عن القضاء حدیث کې دا جمله ذکر ده رسول الله صلی الله علیه وسلم نهى عن القضاء الله تعالی په دې ویختو کې د قضا نه منع فرمایلی قضا پیژنې څه ته وایي چې مخکې د شپول جوړ کړي نور ډېر زیات کې سفر دی جوړ کړي سفر او شاته د ویښته واړه کړي مخې ته د سټوکې پرېښي په شریعت کې به ټول ویښته یو مرئ چې مخې ته 2 انچۍ شاته به هم 2 انچۍ چې 3 انچۍ به ټول به یو شاني که ستا د سر په ویښتو کې یو طرف ته ویښته زیات دي او بل خوا کم دي دې ته قضا وي او حدیث کې صراحتا ذکر دي نهى عن القضا ووایي موږ په ویښتو کې په بال ویښتو جوړولو کې بال بنانې مې د شریعت پابند یو د څه پابند یو چې ته دا وایې چې امریکا پیل ده او د ما دا 2021 نوجوان د لباس خوراک سخاک توجه چال چلن کلام گفتگو دا د غیرو په طریقې نو هغه پیل دي نو چې موږ کفر نه نقل کوو پاس کیږو که پیل کیږو به راشه اوس صحابه د چا نه نقل کیږي صاحب ابو بکر صدیق د رسول الله صلی الله علیه وسلم نقل کوي عمر فاروق رضی الله عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نقل کوي عثمان غنی د رسول الله نقل کوي حیدر کرار صاحب ذوالفقار شوهر بطول داماد رسول پدر حسنین کریمین سیدنا علی المرتضی د رسول الله صلی الله علیه وسلم نقل کوي صحابه د نبی نه نقل کوي که تا لیدلي ستاسو جوماتونو کې په ظلمال شته که نشته په ظلمال کې چې حدیث ذکر کوي نو پیله ذکر د راوي دی او حدیث ذکر کوونکي موږ ته رارسوونکي صحابي دی څوک دی نو صحابي چې صاحب صحابي د نبی نه نقل کوي پښتونه ته د انګریزانو نقل کوي صحابي د نبی نه نقل کوي نبی پاس دی د نبی نه نقل کوونکي صحابه ټول پټول پاس دی او کفر پیل دی کم نوجوان چې د کافرانو په نقش قدم ژوند تیری دا پاس دی که پیل دی ووایه نو موږ د شریعت پابند یو غم کې خاده کې اخلاقیات کې معاشرات کې صنعت کې حرفت کې صدارت کې وزارت کې کاروبار کې زندگی په هر موړ کې موږ د څه پابند یو د پښتانو کې بعضې پښتانه وایي یاره جي زما طبیعت داسې دی یاره جي زما دا مزاج زه درته شریعت یادوم ته ماته مزاج نیغ کې نه زه درته شریعت قرآن او حدیث یادوم ته ماته طبیعت نیغ کې وایه د شریعت په مقابله کې د طبیعتونو څه حیثیت شته د شریعت په مقابله کې د رسمونو رواجونو څه حیثیت شته
دا پلان کې کار تاسو ولې کوئ مردان کې یعنی دا زموږ د کلي دستور دی ښه ولې کوئ دا زموږ د علاقې دستور دی دغه بل کار ولې کوئ توجه دا زموږ د خاندان دستور دی افسوس تا زما د نبی طریقې ته خپل دستور نه وي تا د خاتم الانبیاء محمد عربي صلی الله علیه وسلم دی نورانی طریقې اور توجه چې سنت طریقه موجود ده او چا د سنت په مقابله کې رسم شروع کو اشرف علي تانی صاحب ذکر کړي وی دی وی چې نعوذ بالله استغفر الله دا سنت طریقه ډیره ښه نه ده دا موږ چې کوم رواج کوو دا اصل دی وی دی د پیغمبر سنتو ته سپک وکته او چا چې د پیغمبر سنتو ته سپک وکته دا په هر موړ په هر میدان کې ناکام هم دی پیل هم دی او دی بچریم خوشحالی ویني نه شادی خانه آبادی جب شریعت په مطابقی او چې چا په ودونو کې ګانا بجنه ډنګ ډنګولو کارن پنګاران دا کارن مس مردان راوسته په ودونو کې ډمانې جلاګانې راوسته چې څوک بیا هغه شادي خانه آبادي نه ده بیا هغه د شادي خانه بربادي پښتانه یو ټکي بل کوي پته نه دلته کوي که نه کوي وایي واده په ډنګ ډنګ مړې په جړا مزه کوي خلک وایي که نه وایي تاسو نه یادوم ښه خلک یادوم خلک بل ملک دي خلک وایي واده په ډنګ ډنګ مړې په جړا مزه کوي د چا واده دی کامران دا د واده دا موضوع یو طرف ته کوو د مړي خبر راواخلې مړې په جړا مزه کوي پلار دې مړ دې ته جاړي مور دې مړه ده ته جاړي زنانو ته وایم خاوند دې مړ دې ته جاړي ما وې ته ځکه جاړې پلار پسې خپای ما وې ځکه جاړې مور پسې خپای ما وې ځکه جاړې خاوند پسې خپای دا خو نن پوه شوم ته وې مړې په جړا مزه کوي ته خو مزوله جاړې الا ته خو مزوله جاړې او الله دې خوشحالي راولي غمونه نه خو که چېرته غم راغی قاري صاحب او ښځو ورته جړل که نه نو یو زنا ته په غوږ کې ووایه مفتي سردار په توجه سره وایي چې بس که بس که ډېره مزه دې واغسته دا خو دوی په خپله وایي مړې په جړا مزه کوي قسم بالله د مزوله جاړي دی په غم نه دا په غم نه دا په جړا دا جړا د دوی مزه ده دوی ته په جړا کې مزه میلاویږي ګوډ لک مزې دپاره انسان کمزوري دی او زنانو کې خپله تجربه بعضې څیزونه زنانو زده کړي تاسو سړو اډو زده کړي نه دي په هغه کې زنانو په دې جړا کې باقاعده پي ایچ ډي کړې ده ته ګورته د غر په شان سړی قسم بالله تاسو هر څه برداشت کولی شئ د ښځې اوښکې نه شئ برداشت کولی چې داسې لږه درته وجاړې دا بریتور پښتون دا پهلوان پښتون دا غیرتي پښتون دې هر څه برداشت کولی د دې ښځې دا اوښکې سم داسې راویلې کړي توجه بلکل راویلې کوي راویلې کوي که نه راویلې کوي تار څه دې د ښځې اوښکې نشي برداشت کولی او که لا مروره شوه وا وا او که لا مور پلار کره لاړه وا وا توجه مړې پروتو دا ښځو جړل انسان خو کمزوري دی مړې پروتو ښځو جړل جړل نو ستړې شوې لږ بریک یې کوو ټي بریک یې کوو وقفې کوله که نه بریک اوس مړې شته او ښځې چپ ناستې دي دوی ستړې شوې نوې زنانه په دروازه را دننه شوه نو دا زنانه وایي وی دا نوې زنانه په زړه کې وي چې هله دا لا څنګه ښځې دي مړې شته او جړا نشته نو یو نیم ښځه پکې داسې ټپه را پرېږدي داسې په بړک بړک به په جړا شي که ستا د کاڼي زړی په تام ځان سره جړوي توجه واده په ډنګ ډنګ مړې په جړا مازه کوي نه په واده کې ډنګ ډنګ جایز دی نه په مړې کې جړا جایز ده موږ د شریعت پابند یو ووایه د څه پابند یو ټول وایه د څه پابند یو اور واده عبادت دی ووایه واده ما یو ځای بیان کوو راځمین صاحب څه شو بیان مې کوو که نه ما ته یو کس ما په ړومبي ځل ما ته پته و چې ښه دا واده عبادت دی په ړومبي ځل واده عبادت ته خو لا واده یادې زموږ د علمای دیوبند سیاست هم عبادت دی زما سیاست د اسلامي نظام دپاره دی او اسلامي نظام راوستل عبادت دی که نه دی خوله خوځو کني درځم در پسې دی که نه دی ووایه دی که نه دی زه هغه مولا نه یم چې زه ورته مسلې کوم تاسو ورته چپ چې جواب غواړم جواب راکوئ ما کې لچک نشته ښه او که کمزورتیا په هر چا کې که په مولا کې وم دله برابرم توجه خو مولا کې نه کمزورتیا مولیان د الله دوستان دي د انبیا وارثان دي توجه واده په ډنګ ډنګ مړې په جړا مزه کوي
صرف مسئلې زه نه کوم، زه د بعضې او صرف اخباري بیان او په فیسبوک دا نه ویم چې مذمت کرتا ہوں جی مذمت زه مذمت نه، زه دله د دې بعضو بیا مرمتم کوم. مذمت څه ته وایي؟ کني ورشه د 00 خبر دی واخله. توجه ولكن تكفيه الاشاره والكمثل کوتکن ولوړ. عاقل سړی له اشاره دا بعضې پوره لوړ غواړي. والله مولوي صاحب دا په نصیحتونو په تقریر ټول نه دي. زم په نصیحت چې څوک سمېده هغه پیرانو او تبلیغیانو سم کړي دي او دا نور ټول ما ته پرېږده. توجه واده عبادت دی. ووایه واده ماشومان په شوق سره ځکه وایي چې دوی څه نه خبر نه دي او مشران یې ځکه نه وایي. صبر مشران یې ځکه نه وایي هغوی لیړه پوخ کړی دی. توجه یو خو مولوي صاحب خبره کوم، د غم خبرې نه کوو ښه، د جړا د ماران د لړمانانو دا به د جمعې په بیان کې وایه، په مخبره کې وایه. اوس چې ماران لړمانان یاد کو نه کیدی شي چې کامران له د شپې خوب هم ورنشي. نو ګور د خوشحالۍ موقع د خبرې د خوشحالۍ کوو. ټیک ده بیا په جومات کې چېرته سې روزې له لاړې چې هلته ورته ماران یادوه لکه د مار، هلته ماران یادوه لړمانان یادوه. دلته خو د واده موضوع د خوشحالۍ موضوع ده. اور ما اکثره ویلي زه د واده پروګرام د جومات نه بار غواړم چې خو اوپن خبرې وکړو، سپینې. بهرحال واده عبادت دی. ووایه واده نو چې واده عبادت دی ووایه په عبادت ګانه باندې ډنګ ډونګ ډمان ګلوکاران پنکاران اجلاګان راوستل پکار دي. او چې څوک یې راولي او چا راوستي وو ښې کړي که بدې کړي؟ ښې کړي بدې کړي او د دې رزلټ به دا یاد وساتي. یو کتاب ملاویږي، د دې کتاب نوم زده کړئ ښه. د کتاب نوم دی جزاء الاعمال. څه شی؟ دا په 15 روپۍ دا کتاب کېږي. په څو؟ تاسو ته چې کوم ځای کې فضایل اعمال او فضایل صدقات ملاویږي نو ورشه د جنډې مرکز سره وړه رساله ده، د هغې نوم دی جزاء الاعمال. دا په 15-20 روپۍ کېږي. دا واخلئ. په دې کې باقاعده ذکر کړي چې د رښتیاو جزا بدله په رښتیاو باندې په دنیا کې څه ملاویږي او په آخرت کې څه ملاویږي، او په دروغو به دنیا کې څه ملاویږي او په آخرت کې به څه ملاویږي، او په صداقت به په دنیا کې څه ملاویږي په آخرت کې څه ملاویږي، او په غلا باندې په دنیا کې څه ملاویږي په آخرت کې. نو دا چې څومره کارونه موږ تاسو کوو، که هغه ښه کوو که بد کوو، د دې ټولو بدله په دنیا کې به څه ملاویږي او په آخرت کې. دا باقاعده جزاء الاعمال د کتاب نوم دی لیکلی دي. دا باقاعده دا ځان له په زیر مطالعه راولئ، په مطالعه کې راولئ. په دې سره به د دروغو نه الله تاسو بچ کی، د غیبت نه به بچ شئ، د چغلې نه به بچ شئ، بهتان نه، حب جاه، حب مال دې نه بچ شئ. بهترین کتاب دی. کتاب سټډي کوه چې سیرت نه خبر شي. پبجي فری فایر ماران مه جنګوه په موبایل کې، دی ماران جنګوي. توجه داسې کتاب چې ستا دنیا هم ښایسته شي ستا آخرت هم ښایسته شي. توجه نو واده عبادت دی. ووایه واده په عبادت کې ګانه بجانه پکار ده، ډنګ ډنګ پکار دي. اوې موږ پښتنو کې چې واده راځي نو کم ترور کم چاچی کم تر ماما چې خپي موږ پې جرګه کوو. په موږ خادي راغله، زما د زوی واده دی، زما د رور واده دی، زما د رواره، زما د خورۍ واده دی، زما د نوسي واده دی. توجه موږ سره موږ مخکې دشمني وه خفګانو، خو راشئ موږ سره په دې خوشحالۍ کې شریک شئ. موږ پښتنو په فیملي کې خاندان کې دننه یا په چم ګاونډ کې په کلي کې چې کم کسان خپي د واده په موقع ورځو هغې باندې جرګه کوو که نه کوو؟ وایه کوو که نه کوو؟ اوس راځئ موږ په مخلوق جرګې کوو، خو تا مخکې د زوی واره په واده کې هم ډمان اجلاګان راوسته، هغې نه مخکې دې م راوسته. تا د هغه یو زوی په واده کې هم الله او د الله رسول خفه کړ، تا هغه بل واده کې د الله او د الله رسول خفه کړ، بل واده کې د ګانه بجانه ډي جے سسټم ګلوکاران راوستل، الله او د الله رسول دې خفه کړ. تا په ټولو خلکو جرګه وکړه، تا چېرته په یو واده کې الله او د الله په رسول جرګه وکړه چې ربه هغه واده کې م ته ناراضه کړې وي، دې بل واده کې م ته ناراضه کړې، ربه بس دی ربه نور تا په دې ودونو کې تا خفه کوو نه، زموږ د ګانه بجان نه توبه ده او بایکار دی. بانی تبلیغ جماعت مولانا الیاس خان دهلوي رحمت الله علیه د یو ملګري واده راغی، هغې دعوت ورکړه مولانا یوسف صاحب ته یې ورشم که ورنشم حضرت وي هلته تاسو مه ځئ. دی لاړ، دعوت یې ورکړی، ګانه بجانه کېږي او هغه خرافات چې الفاظ نشي زه په خولو وایم. توجه مولانا الیاس رحمت حکمت نه کار واغست، هغه ته وایي یہ ادھر جتنے سارے لوگ ہیں یہ سارے
खुश है? वादे वाला तो हाँ सारे खुश हैं। वही घर में सारे खुश हैं, यहाँ घर में भी सारे खुश हैं। वही औरतें खुश हैं और तो यहाँ औरतें भी खुश हैं। अगर मौलाना इलियास रहमतुल्लाह तो तुम खुश हो और तो यहाँ मैं भी खुश हूँ, मेरी शादी है। मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह तो अल्लाह खुश है, अल्लाह खुश है। چې دا خبره وورید وخت په ودرید او په جړا شو چې ما خو د ټولو د خوشحالۍ خیال ساتلی، ما خو د الله د خوشحالۍ خیال نه ساتلی. پښتنو ودونه کې سپي خوشحاله شي اډوکي وغورځوي، سپي اډوکي یو سپي خوري. چرګان خوشحاله شي د کټ لاندې چې وریجې پرېوځي که نه د هغې کار هم وشي، پیکچ هغې ته میله وشي. او دا به واحد کامراني چې د په واده کې پروګرام جوړ کړو د ډمانو د اجراکني ته د وس رسي. ولې تا ډمان نه شو راوستی؟ عجز وي ډمان ده راوستی شو، خلکو راوستیم دي او دنیا کې خلک راولي. توجه خو ده چې قسم بالله ته مونږ مولیان نه یو، مونږ دا ګیرو پټکول دا مولیان، مونږ ودونه کې څوک نه راغواړي. دا پلوونه په بل چا خوري، دا خوراکونه په بل چا کوي. او په جنازو په مړو کې پلار چې مړ شي د شپې 3 بجې په دې یخنۍ کې به امام ته دروازه ډبوي، امام صاحب روزه چیرې یې؟ جی خیرو. ولې امام صاحب پلار مې مړ دی. ها انا لله و انا سو کما امام صاحب پلار مې مړ دی، لامبه وي بیا تا بیا مړی په موږ لامبه. ما ته په دې سوشل میډیا چا ویلیو وی مړی لامبه وا، تاسو یاد شي چا ویلیو که نه وی مړی لامبه، ما زه دله ژوندیم لامبوم انشاءالله. توجه توجه سمجھنے والے سمجھتے ہیں، وضاحت کی ضرورت نہیں ہے. توجه دا به واحد دا کامرانی دا ضرور بی دا مولانا صاحب دا غرور دا پوج والا چې دوی په خپل واده کې علماو لزی ورکو او دا دعاګانې دا تلاوت قاری مسلم صاحب نعت وی تلاوت وکړو دا به رنګ راوړي انشاءالله د دې په واده باندې اثري. او چا چې ډمانې جړاګان ګلوکاران راوستي په لومبۍ ورځ خوشحاله، په دویمه ورځ خوشحاله، په درېیمه ورځ هم خوشحاله، په څلورمه ورځ بیا د خواښو د انګور پاینل میچي، بیا په یو مورچه کې خواښې ولاړې په بله کې انګور ولاړې. خواښې ورته چې ظالمې زوی دې رانه واړو. دا د پښتنو کورونو کې دا خبرې شته که نشته؟ تاسو نه یادوم، پښتانه یادوم، شته که نشته؟ توجه خواښې ورته ظالمه ما پیدا که ما لوی که ما غټ که زوی دې رانه واړو. هغه انګور یې ورته او مې ګټه او مې ګټه. دا د پښتنو کورونو کې دا کیسې شته. توجه او د پګانه بجانه چې واده وکړي، واده نه پس او ډمانې جلاګانې راوستي، سبا چې الله تعالی بچي ورکړي هغه بچي یو بل ته داسې کړنګېدلې کنځل کوي چې د هغې معنی چېرته په ډکشنري کې مې ملایوي چې وټ از مین، چې د دې معنی اوس څه، د دې مطلب څه دی. اور نو دې وجه نه بهترین انداز کې ودونه په سنت طریقه کوو. او کامران والدین شته، مور پلار یې شته. یو هلک واده مې واده وکړه خو مور پلار خفه نه کې پرې نه دی. ما ته چې نه مفتي صاحب مور پلار زما مور پلار دی، وایي مور پلار پرې نه دی. او چې واده وشي پلار الا شي، مور بلا شي، ښځه نعمت الله شي. نعمت الله خو اوس راغی، پلار الا، مور سمه غټه بلا، ښځې بیا بیا میلاویږي، مور او پلار بیا بیا، مور پلار بیا بیا. اور حکیم علومت اشرف علي تاني صاحب ذکر کوي چې دا ښځه دا دې کامران ته وایم، ښه تاسو ته خو نه وایم که نه ویاو ولې خیر خو دی. توجه دا ښځه وایي مولوي صاحب د سر نه ده پیدا کړې، تاني صاحب وایي، او د خپو نه هم نه ده پیدا کړې، د سر نه ځکه نه ده پیدا کړې. تا واده کړي؟ ده کړې واده، ځان بچ کړو. توجه وروڼو کې ملا څوک پاتې خو نه دي که نه؟ ښه وایي سر نه ځکه نه ده پیدا کړې چې ښځه په سر سوره نه کړي. ډېرې اوچته ماجرو خبره جګاوی ما. توجه او د خپو نه ځکه نه پیدا کړي چې تذلیل او تحقیر وکړي، سپک یې وګڼي، د خپو لاندې پښتانه وایي ښځه صحیح سپیا که دا زموږ دا ښه تمدن دی. توجه وایي دا ښځې د ګسې پختې نه پیدا کړي. کوم ځای نه؟ نو وایي د ګسې پختې نه پیدا کړي، ګسه پختې زړه ته نږدې، وایي دا دې دپاره چې زړه ته یې رانږدې کړي. اسلام کې ډېره مزه ده، په اسلام کې ډېر خوند دی، د انګریزانو به څه مزې. توجه او دا ګسه پختې کږی، پختې سي ګوره دا پختې کږي سي، پختې کږی، وایي دا زنانم د ګسې پختې نه پیدا ده، نو دا هم په مزاج کې کږی،
وایي دا به کږی او کار به تې اخلي هسې نه کامران چې دا ورته وایي چې نیغه وم دی ناجي صاحب توجه پختې کږی د پختې کمال دا دی چې دا به کږی څه وایي دا زمونږ کوم سټوډنټان چې هلته پلی ګراونډ کې ګیم کوي کرکټ کوي هاکي کوي فوټبال کوي نو په ګین بال باندې د هغې دا پختې ولګي نو دا پختې نیغه شي نو آرتوپیډک سپیشلیسټ ډاکټر بیا وله په اپریشن باندې پختې کږی نو د پختې کمال دی دا به کږی څه وایي او د زنانو کمال دی د دې مزاج به کوږي دا به کوږي خو کار به تې اخلي دا کیسې به نه کوي چې نیغه وم دی دا کږه ښه ده او کار اخله توجه دې وجې نه دینداري ضروري ده په واده کې رسمونه رواجونه جنازه به وباسو به ما اصلاحي کمیټې جوړه کړې دا 12 کال دی تقریبا اوس چې په کوم واده کې ګانا باجانه ډنګ ډنګ وشو هغه واده والا 5 लाख روپۍ جرمانه چې 5 लाख جرمانې زما لیدلې ده که نه ماشاءالله اوسه پورې چا ګانا باجانه ډمانې جړاګان نه دي راوستي او نه به راولي لږ ځان کې غیرت پیدا کې او ورورو کارمانونو ما په سعید صاحب سره ملاقات وکړ مشران علما مزه کوي که نه کوي پټکو ګیرو والا مشران مزه کوي که نه کوي انشاءالله د ما به دلته هم زه میټینګ کوم انشاءالله دا اصلاحي کمیټې به جوړوم په دې شیرګړو په دې اتیانو کې او په دې لوند خوړ کې انشاءالله بیا دې ما نه څوک ګانه بیان ډنګ ډنګ او اجلاګان راولي او راولي سره ته په خپله د اجلاګانو د کار راولي کمې څه تا له خو هم ښه چل درځي پي ایچ ډي دې کړې توجه خرافات پرېږدو لغویات پرېږدو منشیات پرېږدو سیرګټ پرېږدو ګندګۍ مردارې ګډېده سنډېده پرېږدو شریعت کې موږ دپاره خیر دی په شریعت کې کامیابي ده په شریعت کې نجات دی تعلیمات د خاتم الانبیا اپناو که توجه نو دا غیرو طریقو پرېږدې غیرو طریقې څومره دا به پرېږدو ودونه کې زه به کم رواج تاسو ته بیانوم د چا چې په واده کې بارون شي نو خلک وایي دا واده کړي کټوې سټلې وي یو رواج پښتنو کې دا مشهور دی چې واده کړي کټوې وسټي نه بیا په واده کې باران کېږي دا شته دا خبره کې نشته واده کې باران او چې ناوې به راوسته ناوې سره به په ډولۍ کې لاټین کېښوده نو ما خو دا 2021-22 دی اوس خو د ټارچ زمانه ده اوس یې ورسره راډ دی ټارچ توجه وایي دا رڼا ځان سره دا رڼا نه ده د ایمان رڼا د ښکلي اخلاقو رڼا ده او زه زنانو ته دا خصوصا وایم لور ته د روټۍ پخولو چل وښیه د صحن جارو کولو چل ورته وښیه د کپړو وینځلو د استري کولو چل ورته وښیه صرف دا کارونه نه دي زنانو لور ته دا وښیه خاوند سره به څنګه ژوند تېرې خر سره به څنګه ژوند تېرې خو هغې سره به څنګه ژوند تېرې دا ورته ښیي ورته سعید ابن المسیب خپل لور طالب له ورکړه ابو وداله توجه د واده نه پس ته بیا تپوس کوي ابو ودانه چې ما تاله لور درکړې په نکاح هغه دې څنګه بیا مونده ابو ودا خپل خر ته سعید ابن المسیب تابعي ته وایي توجه وایي ستا په لور کې مې 2 خبرې نوټ کړي 2 خصلتونه 2 کارونه وایي څه دي وایي زه چې کله ګورم یا د الله عبادت کوي یا زما د مور خدمت کوي یا د الله عبادت کوي یا زما د مور خدمت کوي توجه داسې زندگی جوړ چې معاشره کې مهنت راشي دا بعضې وایي نیم حکیم خطره جان او نیم مولا خطره ایمان دا بعضې خلک وایي د خاوند خدمت پې شته خو د سخر خواخې خدمت پې نشته او که نه خاوند دې خو د اسمان نه په ډبي کې راغلی دا پینپیک ډبیبان موبایل راکو شوی دی توجه زه به ته دلیل دپاره یو جمله ویم تفسیر مالک العرفان ذکر کړي دی جی صاحب ډېر کارونه موږ د یو بل په مخ باندې کوو که نه کوو دا ډېرو کسانو به وټم د یو بل په مخ ورکړي یاره وایي د ده په مخ مې ورکړه داسې وایي که نه وایي مړه دا ملګري مې دغه پاټۍ ته یې ووخه هغې ته مې ووخه توجه دی ته یې ووخه هغې ته یې ووخه د یو بل په مخ جابر رضی الله عنه لور پسې رشته راغله د چا دا جمله واخله د جابر صاحب لور پسې رشته راغله نو جابر ورته وایي چې لور نه در کوم هغې ورته ولې وایي ځکه نه در کوم وایي دا پرد مې خوښ دی دا کور مې خوښ دی دا خاندان مې خوښ دی خو په دغه کور کې وینځې دي خادمانې موجود دي او د کور د مشرانو د مخکې نه خدمت کېږي د زما لور ته به د سخر او د خواښې د خدمت موقع په لاس را نشي زما د لور آخرت به خراب شي صحابي وایي که زما لور د سخر خواښې خدمت ونه کو وایي آخرت به خراب شي او تا د اردو کتابونه ویلي دي او چې خاوند خدمت ټیک ده چې د مور پلار خدمت په زوی واجب دی په انګور واجب نه دی خو استحسانا
احسانا د دې خاوند مور پلار د وجې چې دا د خاوند مور پلار دي نو د خاوند د وجې د خاوند د مور پلار خدمت کوه د چا د مخې کوه د واجب خبر نه ده احسان دا کول پکار دي معاشره به جوړه شي په سنت طریقه به صفا زندگی جوړه شي قاضي شریح دا قاضي د فیصلې به کولې چې مرګرو ته واده وکړه د به ټیک ده وی بیا فیصلې سوکې مرګرو چکر کې راوسته بس واده وکړه پته نه چې کامران د چا په چکر کې راغی چې واده وکړه توجه واده وکړه و چې کله مې واده وکړه په ډومبې رخصتي شوې که لا نه شوې ده ولیمه سبا ده دا ولیمه سنت خوړلې عبادت دی دا عبادت چانه پاتې نشي توجه و چې واده مې وکړه په ډومبې شپه راته ښځې خطبه ووي څه شي تاسو کې چاته خطبه ویلې مولي صاحب توجه وی په ډومبې شپې راته خطبه ووي ښه د خطبې ترجمه دا ده په ډومبې شپه ښځې ما ته دا خبرې وکړې قاضي صاحب زه ستا دپاره اجنبي یم ته زما دپاره اجنبي ته ما نه پېژنې تا نه پېژنم اوس خو به داسې نه وي اوس خو موبایل ډېر اسانه کړي ټول پېژني توجه اسلامي تعلیمات دا دي چې لو آفټر میریج د نکاح نه بعد به پیار شروع کې دا حیام ده دا غیرت هم دی دا پښتو ده نکاح به مخکې پیار به بعد کی پہله به نکاحي واده به پیار به بعد کی اسلام وی لو آفٹر میرج او انگریزان وی لو بیفور میرج شادی سے پہلے پیار لو بیفور میرج واده لا شوی نه دی او ګولیږي او زاریږي او دی وته ایزی لوټ د توکم خیرن بچی مور ته د ایزی لوټ کړي اویت کې د تحفه کې سره وړم چرته پلار نه دی په یخنه کې او ساده راغستې توجه ما نه چاته پوښتنه ارطغرل سیریل باره کې ته څه وایي د دې قتل څنګه دی ما د ارطغرل سیریل په بیک ګراوند کې میوزیک دی میوزیک اسلام کې جایز دی باجو والا خو پکې نشته توجه میوزیک جایز دی میوزیک ناجایز دی نو د ارطغرل په بیک ګراوند کې میوزیک دی نمبر 1 او نمبر 2 د غازی ارطغرل د یو پردې جینې سره د عشق او محبت پسې منظر په ارطغرل سیریل کې شته که نشته دغه جینې څه نوم و چا چې کتلي ما ته به زور نوموالي ګوره ما ججمنټ وکړه زه داسې سړی معلومم توجه معلوم مې کړې ښه توجه حلیمه هسې که ته خفه کېږې مه خفه کېږه زه ځان یادوم زما لور سره زما خور سره د نکاح نه مخکې څوک د مینې محبت خبرې کوي دا به پښتونه ته برداشت کړي دا د یو غازي او د مجاهد په جامه داغ دی دا د اسلام او د مسلمانانو تاریخ بدنامول دي او ته چې جذبه زده کې د ملا عمر د مریدان نه زده که د قرآن او د حدیث نه زده که راشه زمانې په توجه سره زده که تا ته زه جذبه ښیم اوس به مسلمان د فلمونو د ډرامونو جذبې زده کوي تیر به داسې کوي دا چل به کوي دا چل به کوي توجه اسلام وی لو آفٹر میرج اور مغربی تہذیب والا وی لو بیفور میرج اوس یو قدم نور وړاندې شي اوس انګریزان وی چلډرن بیفور میرج چلډرن وضاحت نشم کولی سمجھنے والے سمجھتے ہیں وضاحت نشم کولی بات کې بیا څه پته یا به کېږي یا به نه کېږي سودم طرف ته شین دی توجه مې سودم طرف ته مبارک صاحب دی توجه څوک دی توجه انشاءالله هر ځای کې الله ورو انقلاب راوسته او زه به دا میشن عام کوم په دې ټولو به ګرځم او په ودونو کې ګانا بجانه باندې به کلکه پابندي راولو انشاءالله واده به اسانه و چې نکاح اسانه شي دا ګور دی دا چې څومره کسان دلته موجود دي او دا ودونه نه دي کړي دا خوارې خولې نیولې ته وګوره ما ته د خولو نه پته لګي الله د ټولو د ودونو انتظام وکړي ظالمانو امین خو وایه که نه د ټولو ودونو انتظام وکړي او چې د چا ودونه شوي دي او دا بیا هم خفه دي دا ولې ما ته پته ده دا ولې خفه دي د چا چې ودونه شي کور کې جوړ نشته اتفاق اتحاد مینه محبت نشته سر او ماښام په کور کې د ښځې او خاوند فاینل میچونه دي الله دې ورته اتفاق اتحاد نصیب کړي بهرحال دا رسمونه رواج دا عزم وکړو دا ګور دی قاري داود صاحب دی د مولانا صاحب دی شاه صاحب مولانا صاحب او د کامران دی مرګرو یو ترتیب برابر کړ چې ودونه په دې طریقې سره شروع کړو پروګرام دی یو که زه هم لاړ شم تاسو هم لاړ شئ خو نه کار بنیادي کار کوو واده کوو او نیت کو واده ارادې نه کوو ښه په ارادو هم تبلیغیان لړه راوښکه
امیر صاحب زما 4 میاشتې ولیکه، امیر صاحب زما چله ولیکه، زما 10 ورځې ظالمه 20 کاله شو، ته هم دا ارادې کې د خیرن بچی چېرته سیروزې لملا نړې نه جي ارادې مرادې نه منم، کار به نغ دي. تاسو ته معلوم څومره کسان دي د څومره وخت نه 4 میاشتې ارادې کوي، 4 میاشتې ولیکه 4 دته ظالمه چېرته سیروزې له لاړې. توجه، ارادې نه توبه به وباسو، نقد توبې به وباسو، د ډبل زیرو په شان توبه به وباسو. توجه، بس سکندونو کې ځان بدل کو. توجه، ګانه بجانه په ودونو کې بند شو که بند نشو، اجلاګان بند شو که بند نشو، او چا چې راوستي ته وخت تیر شوی خیر دی، هغې ته پته نه چې جرمانه لګېدلې، آینده کې بیا به جرمانه په جرمانه جرمانه کم سے کم 5 लाख रुपए دی خوا کې دی. اوی په ګانه بجانه په ډمانو چې وادي په اجلاګان د پیسو باران اسی فار ایگزامپل وایم د کلي علاقې ته به چا اجلاګان ډمان راوستي که نه، په هغې به پیسې شیندلې که نه داسې په ضد کې به پیسې بر داسې ولا سم یو چلي که نه، ماشومان پرې رامنډه کړي. توجه، په ډمان اجلاګانو پیسې ولي چا اعتراض ونه کړ، خو که چېرته په ناتخوان چا پیسې ونوستي دا یو نیم پکې راپاسې وایي کفر یې وکړ چې د مولا جیب ته ځي چوې. اوی دغه ځای کې د شریعت نه دي دا بعضې دا نیمچني وګوره وایي پیسې پې ولي، خو ډمان او دې کې څه فرق پاتې باندې ډمان نه، دا ته چوې ستا دړ دی، دا ستا درد دی. مونږ خو سوشل میډیا ولې دا ټولو پاټو والا دا ټول نوجوانان ما پېژني د سوشل میډیا نه، او هلته مفتي صاحب چې دا سیلفي حرامه ده، ما دې ځکه و چې حرامه ده د سره څوک وباسي نه نو د سره شروع کې ما مې حرامه ده، خو چې کله په سوشل میډیا ما سره خلکو سیلفیانې شروع کړي، اوس چپ یم سم من بک من چپ چاپ یم چواجو. توجه، دا بعضې چې کله دوی ته شي که نه هغه یو وي دام حرام دي، دام ناروا دي، هغه هم بدعت دي، دغه هم بدعت دي، او ظالم د ټول نه مخکې بیا خیرات ته ناست دي، ټول نه مخکې ناست دي خیرات ته، پهله وایي چې دا بدعت دي، او بیا دې ته به د چا پلار ټینګ شي دا 400 والې چا ولي شي. توجه، دې ته بیا څوک ټینګېږي نه، دا قسم صرف دې له عملي زندګي جوړه کړو. اوی په ډمان اجلاګانو باران هلته شریعت که امام صاحب نکاح تړي که نه، دلته نکاح پیسې څومره دي؟ 500. دا 500 والا خو دوباره بیا تازه کوي په دې خو پیکچ هم نه کوي، پیکچ هم په 599 دي. توجه، 500 په ډمانو په اجلاګانو په رسمونو رواجونو بیا سم باران کړي، اور سار چې امام صاحب نکاح وتړي د واده لږ پلار به واسکټ داسې کړي او 500 روپۍ به راواخلي. امام ته چې ورکړي سټایل ته وګوره، تاسو هم ټیک ټاک کوئ پرېږده مړه، هغه سټایل ته وګوره، سټایل ته امام له چې هغه د نکاح پیسې ورکوي، استاده دا واخله، خو په نکاح پیسې ښه نه وي، ښه دنه اوس مفتي اعظم پاکستان جوړ شو. په ډمانو چې د باران کو د پیسو هغه ټایم دی دا نه چې ښه نه وي. زه کله یو ته ګورم کله ته دا به خوارې خولې مې ولي څوک هم راپانس چې زما جیب کې پیسې واچي تش پاڼو. توجه، دا به تاسو په ضد او په سیالۍ یو چې ما خو هغې له دومره ورکړې دی، بل له مې دومره ورکړې، کله یې ول په پوزه کې دي، کله یې ول په مخ کې دي، کله یې ول په شامټون کې دي. توجه، هغې هم هغه ځای نه وصولي، خو د ارض د پیسو خپل لیول دی، او چې په سر یږدي نه جدا لوټ بی، چې په مخ یږدي جدا لوټ بی، د هر ځای څه درته ووایم پوه شوې، د فرنټ او د بیک سایډ د هر ځای خپل پیسې دي، هغه مقدار پیسې بک دي، جتنا ایٹم ہوگا اتنا اس کا قیمت ہوگا. توجه، د واده کړي په مخ پیسې کې دي، په تاویدو راته شرینګ واخلي دي، سم درز دروزي. هغه ټایم کې چاته شریعت یاد نه و، اسلام یاد نه و، خو چې اسلام خو چې د جومات او د مسجد خبر راشي بیا پالتو سیز. زموږ په خیرات کې جومات ته څه لیږو داسې اوږده اوږده لستونې به وي، ولې جي دا کاکا زموږ نه وفات شوی، دا د هغه کپړې دي، اوږد کمیس به وي، دا مې رامه چې استاد جي پکې مونځونه کوي چې هغه ته ثواب رسېږي. ما ته دا کاکا چې د یخنۍ کې وده کېده هغه جاپاني هغه قیمتي کمبل چې د شپې به په کمبل کې چېرته ظالم هغه کمبل هم خیراتي که که نه، دا اوږدې اوږدې جامې اوږدې اوږدې څپلۍ دي ما پسې راخطې، یاره جي بس په دې به لاس وچت کړو، نو په دغه کمبل هم لاس وچت که که نه، دغه کمبل هم په ایمان کمبل یې راوړي چېرته کمبل زه یې واپس کوم. ما نه جي نه بس هلته ویم جامې مامې د هغه پوره دي، خو د کمبل کمې دي، او ما خوب کې لیدلی و یخنۍ نه رپېده، ما خوب کې یخنۍ نه رپېده، او د کمبل کمې دي، هله شابه زر راله کمبل راوړه چې ګرم شي، دا چل دی. دوی صرف ما پسې سپلی راخطا کړي، چې کوم ځای مړي لامبولي دي هلته یارېږي ظالمان، اوسه پورې هم د هغه په جیب مزې کولي، اوس ورته میت وایي باران وشو
مړی یوړه مقبرې ته چې کله مقبرې ته یوړو قبر د اوبو نه ډک شو خلک وایي چې دا اوس باران هم ډېر زیات دی اوبه هم دي مړی واپس کور ته یوسې او بیا به یې سار راوړو خښ به یې کړو چې کور کې ښځې او بچو ته یې پته ولګېده وایي مې راوړی مونږ تیارېږو مې راوړی مونږ تیارېږو مې راوړی بیا به تا سره هم دا چل کوي قبر ته به مونږ سره صدر سره صدارت قبر ته نه ځي وزیر سره وزارت خان سره خاني قبر ته نه ځي قرآن والا سره به قرآن قبر ته ځي ایمان والا سره به ایمان قبر ته ځي ایمان ستاسو د دې شیرګړ د دې لوندخوړ د سعادت بابا د دې کلي د علاقې یو خان مړو 5 کروڑ روپۍ ورسره خښې کړي وو تاسو یاد شي خښې کړي وې که نه دا اوس ټول په سوچ کې لاړ دوی چې دا قبر به کوم دی چې رابې کوي دوی اوس دوی مانه معلومات کوي مبتکلزي کې پیکچ میلو شي مال سره مال قبر ته نه ځي قرآن والا سره به قرآن قبر ته ځي ایمان والا سره به ایمان قبر ته ځي زه ستاسو په سعادت بابا د علاقه کې د شیرګړ کې لوندخوړ کې زه مړ شوم مثال په طور مړ کې مرګ حق دی ولې مړ کېږم ما نه څه زه مړ شوم ما به ښخوی څه سوځوی خو به مې نه هندوان خو نه یې وایه ښخوی به مې دا کومې کپړې چې مې اچولې حاجي صاحب دې کې به مې ښخوی نه دې کپړو کې به مې ښخوی کمیس به رانه وباسې پرتوب هم رانه وباسې ډېر ظالمان نه یې ښه ده چلو ټیک ده کمیس پرتوب رانه وباسې دا واسکټ راته پرېږدې ټیک ده پرېږدې پته ولګېده ما سره او تا سره دا زمونږ کوم کپړې لباس صادر نه دي دا پیزار دا لباس قسم بالله دا قبر ته نه ځي حاجي صاحب زمونږ لباس مونږ سره قبر ته نه ځي قبر ته به ایمان او عمل صالح ځي د ایمان غمو کې پلار پنیکو زمونږ د ټولو غټ دشمن شیطان دی څوک دی څوک دی ووایه څوک دی څوک دی د چا پکې دوست نه دی توجه زما ستا ایمان خرابول غواړي د ایمان دفاع کوو به انشاءالله د ایمان حفاظت کوو به قبر ته به ایمان ځي اور توجه نو ته وختي کم دی ما بیان ختم کو دی اوس ماله یو راځي تاسو ولې وختي خیر و توجه نه نه کم از کم زر زر راتلی که نه دا څه بده خبره خو نه ده زه پرې خوشحالېږم او داسې به هم لاسوکي د سره د پخوانه ماشومانو ورسره مینه ده د زنانه ورسره مینه د لویې د سپین ږیري باباګانو هم خوښ دي کراکولي په سر دی چې خشته غونته سړی دی ستر پرده تې مات دی او ډېر ښکلي دی او ډېر قیمتي سړی د کار سړی دی سړی مو وپېژنده که نه داسې ښکلي پټوی دی د ډېر د کار سړی دی کراکولي په سر دی د ماشومانو هم خوښ دی د مولیانو هم خوښ دی کراکول به په سر دی داسې ښکلي سړی دی او ډېر د کار سړی دی او د هغه نه بغیر اړو کار کېږي نه د هغه نه بغیر اړو کار کېږي نه توجه ډېر ښکلي سړی دی پوه شوې پخوا نه پته نشته دغه شانتې په پټو کې راځي خو چېرته رانغی ماشوم مور ته وایي چې مورې دا کاکا به مونږ کره کله راځي وایي دې نه راځي خو د دې په دې کاغذونو کې ډېر لوی اثر دی توجه د په تصویر کې ډېر لوی اثر دی توجه دې وجې نه مونږ د شریعت پابند یو د څه پابند یو د څه پابند یو نه په غم خاده کې سنتو مطابق ژوند تېرو مشرانو ادب کو په کشران شفقت علماو قدر احترام کو تقوا په واده نه پس الله بچي درکړي ابوبکر عمر عثمان علي حسن حسین عباس فاطمه زینب رقیه ام کلثوم عایشه خدیجه امامه د صحابه او صحابیاتو نومونه په بچو کې دا نور نومونه پرېږدئ ګران هغه ارزان هغه ګل هغه ډیران ګل ګل شي د ډیران شي دا به ستوره کوي ډیران ګل مولانا طارق جمیل صاحب تاسو پیژنئ که نه پیژنئ بیان نه اوریدلی دي 4 د 2005 کې مولانا طارق جمیل صاحب راغلی توجه نه په سټیج زه ناست مولانا خادم مولانا بلال صاحب سټیج چې چا جوړ کړو د هغه نوم ضابطه خان نه مولانا طارق جمیل صاحب بیان کې و چې بلا توجه یہ ضابطہ خان بھی کوئی نام ہے تم پٹھان بڑے عجیب لوگ ہو تمہارے پاس تو گل اور خان کی فیکٹریاں ہیں دیکھتے نہیں نام کے آخر میں گل یا خان لگا دیتے ہو نام بن جاتا ہے وہی میں نے ایک پٹھان سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے اس نے جواب میں کہا پاکستان خان میں نے کہا شکر ہے پاکستان میں پاکستان خان بھی موجود ہے پاکستان خان بھی نه په اولاد بچو به د صحابه او صحابیاتو نومونه ږدو به او دا شکر دلته دارالعلوم شیرګړ د شیخ قاسم صاحب د محتمم صاحب حافظ سعید صاحب د دې علماو برکات دي او راشه تاسو حیات آباد پیسوان ته ډیفنس لاهور بهریا ټاون اسلام آباد ته راشه مور پلار مسلمانانی په اولاد بچو نومونه ایښي انکا و پینکا و ټینکا دا نومونه به داسې نو د اولاد بچو صحیح تربیت به کوو او تربیت کې نوم وله ښکلې کېده او ښه تربیت یې وکړه واده به وله پلار کوي څوک به کوي
د هلکانو د اړه لږ خوشحاله وم ما ته متوجه شئ کار دله سیټ کوم انشاءالله صبر توجه خو چې تاسو د ذهن او نه خوځئ تچپاڼو توجه شریعت مسله ده د دې مشران ته وایم زوی له به نوم کېږدي نوم به ول والدین ږدي څوک به ولږ دي تربیت ول والدین کوي څوک اور واده به ول پلار کوي څوک شریعت دا وایي چې زوی ته ووایه زوی له واده وکړه چې بچي په ما دې حق واده مې درله وکړ اوس تکړه شه ګټه دا شریعت دی کاکا زوی له واده وکړه وایي ما دله واده وکړه اوس تکړه شه ګټه دا شریعت دی نن پښتانه څه وایي دې زوی ته وایي او ګټه چې واده درله وکم نو تاسې داجي کېږئ تاسې پلار کېږئ بیا به دا نوم هم د ځان له پخپله تاسو چې پیدا شوئ ځان له نوم کېښوده سپا بابا ته ووایه وایي چې څنګه مې ځان له نوم نشه کېښودی دا شان ځان له واده نشه ماله به یې ټیک کوي او بلې یخنۍ ته یې نه وباسمه ماله به یې ټیک کوي په سنت طریقه ودونه وکړو مشرانو ادب کوو کشران شفقت د علماو قدر احترام کوو خواتین اسلام د هغوی د لباس د حیا د ژوند د دې خیال وساتو بهترین انداز کې د اولاد د بچو تربیت کوو او د ماشومانو مخکې نشې بالکل کول نه او کم از کم د ماشومانو مخکې نه کول سیرګټه نسواره چرسه پوډر دا دې څیزونه باقاعده توبه وباسو کم پلار چې زوی له پیسې ورکړي ورشه بچې ماله سیرګټ راوړه دا پلار د بچې مستقبل جوړوي که تباه کوي ووایه جوړوي که تباه کوي او سیرګټو کې څه کمال شته دې کې څه کمال دی خولې نه دې لوګې راوځي د خیرن بچیا د پوزې نه لوګې راوځي دا ستا خوله ده دا ستا پوزه ده که د ریلګاډي سلینسر دی وایم اکسلیټر پرېږده توجه ما ته یو کس وایي سیرګټو کې ډېر ماهر یم مې څه کمال درکې دي وایي په خوله لوګې راوباسم مې ټول راوباسي تا کې څه کمال دی وایي زه په پوزه هم لوګې راوباسم مې دام ټول راوباسي تا کې څه کمال دی ما ته مفتي صاحب زه په غوږونو هم لوګې راوباسم ما ته په دې شامټونګ دې هم لوګې راوباسه خیرن بچیا لوګې راوباسي صبر توجه صبر څه کمال دی سیرګټو کې زه خوشحال خان یونیورسټۍ کې د جمعې خود پروفیسران ټیچر سټوډنټ ناست دي ما سره په یونیورسټۍ کې فزکس کیمسټري بیالوجي ساینس سره ټیکنالوجي تفسیر حدیث باندې سیرت باندې فقه حنفي باندې کتابونه شته په لایبرري کې داسې کتاب شته د هغې ټاپک عنوان دی سیرګټ کې فواید شته فواید سیرګټیه برکات سیرګټیه انوارات سیرګټیه کمالات سیرګټیه کمالات په دې کتاب شته ایسا کوئی رائٹر ہے ما ته خیال محمد کراچي ګارډن نه پوه نه کوي مفتي صاحب 2000 مې تبلیغ کې 4 میاشتې لګولې کله تور پټ کې کله سپین پټ کې او د قاري صاحب چې نه جمع ورکوم وایي سیرګټ مې نشي پرېښودی ګیرم وه پټکې مو لوګیم وو ګرم او که دې کې څه کمالي موږ مولیان دا سیرګټ شروع کوو ښه والله په دې څادرو نه ګرمېږو ډېر یخني ده دا ګرم لوګي به راوباسو دا یا خو به دا سیرګټ پرېږدی او که نه یا یې د سره مونږ هم شروع کوو او خبرې به نقدي او ارادې نه کار به نقدي شروع که ما ویل نقده توبه وباسو توجه د خیال محمد ما ته وایي ما به سیرګټ څکله ګیرې پټکي سرې او مونځ او تلاوت سرې وایي مور راته ډیډلاین کېښودي مور راته وایي چې خیال محمده که سیرګټ دې پرې نه ښوده نه پی درته نه بخمه وایي ما مور ته وایي میخه به دله راولم مڼې خو به سهار وخت د پیو پیغور راکوي د پیو پیغور راکوي میخه راولم پی وسکه چې بیا راته هر وخت پی نه یادوي ما ته مفتي صاحب په سوشل میډیا باندې مې د سیرګټو خلاف ستا یو کلیپ وکته د سیرګټو ډبې مې داسې مات که همیشه دپاره مې د سیرګټو نه توبه وکړله او دا چې چا وي نسوار مباح دي دا خو لږ ماله راوله چې د لیډي ته کم توجه ته چې وایې نسوار مباح دي راشه خبرې سپینې کوو ته د کتاب نه وایې زه د سوشل میډیا نه وایم توجه زه وایم نسوار د مسواک ضد دی تالاشي به لم پاسې به یوم نه اوس د جیب نه وباسمه توجه هغه پولیس والا څه شي ما سره چې راغلی هغه ګنمن ته دغه زه ودرېږم زه وایم نسوار د مسواک ضد دی مسواک سره خوله پاکېږي نسوارو سره خوله ووایي نسوارو سره خوله ماشومان وایي نسوارو سره خوله مشران نه وي د هغې په جیب کې 15 کیلو پراته دي خو تاسو وایئ نسوارو سره خوله اور تاسو وایئ نسوار سنت دي که مسواک سنت دي ووایه او چې دا دومره ښه شی دی که نه ای کاکا ای جي صاحب ای ماما چې دا نسوار دومره ښه شی دی صبر وکړه زه پریکټیکل کوم که نه ته هم ټیک ټاک کې توجه چې دا دومره ښه شی دی نو شونډه کې څه لږ دی حلوا ته جوړه کا د مرکز ته ورسوه په پلیټونو یې وخوره توجه
پخوا چې پښتانه جومات ته راتلل نسوار به یې کوم ځای کېښوده دا مشر ووایه کوم ځای پیزار چپلو کې بار به سپلو چپلو کېښوده پښتانه هغه پښتانه و چې مسجد ته نسوار نه راوړه په چپلو کې به کېښوده خبرې په شاپر کې پلاستیک کې نه و قاري صاحب په ډبي کې و یاد هم شي هغه سر د هغه ډبي په سر کې به آینه هم لګېدلې وه شیشه لکه پخواني مشران نسوار کول نو کله کله به په هغه آینه کې خپله بیوټي م کته بیوټي توجه نن پښتون راغلی سره د نسوارو جومات ته دې مونځ م کوي چې الله اکبر یو لاس یې په جیب کې نسوار څوک پټ نه کړي تا سره د نسوارو غم دی د ایمان غم نشته توجه او د نسوارو یو بوجې په 20 روپۍ شوه په نسوارو کې ما پرون په 400 کې بیان کو نو په نسوارو کې م کوالټۍ دي که نه ماشاءالله یو باچا خان نسوار دی یو مومن خان نسوار دی یو راکټ نسوار دی یو سام نسوار دی لکه د مار سام نسوار دی پته نشته چې دلته کوم مسوار بچو دی کوم مرجانه واوره مرجانه واوره توجه نسوار سنو جی صاحب د نسوار یو بوجې په 20 روپۍ ده په څو ما میتھمیټکس ویلي د ورځې 15 بوجې شوې نو 100 روپۍ شوې څومره او د میاشتې 3000 روپۍ شوې د یو کال د دې پښتون د نسوارو خرچه 36000 روپۍ دی څومره دا نسوار ضروریات دي که فضولیات سرګټ ضروریات دي که فضولیات سټوډنټان ته پبجي فری فایر لای لډو ضروریات دي که فضولیات توجه نو چې موږ نسوار نه توبه وکړه په کال کې څومره بچتو شو 36000 روپۍ څومره بچتو شو صرف په نسوارو کې مې درله مهنګۍ ډي تکړه دا چې دا نور خرافات پرېږدو دا مسواک اخلی که نسوار دا 36000 روپۍ زه ریکویسټ درخواست کوم دا 36000 روپۍ د دې ماشوم په مستقبل خرج کړه د په تعلیم خرج کړه دله قلم بالپین واخله دله دوات واخله دله کاپي واخله دله کتاب واخله دله بسته واخله دا 36000 روپۍ په مسجد او په مدرسه په فقیرانو مسکینانو غریبانانو خرج کړه ظالمه 36000 روپۍ ستا د نسوارو خرچه ده توجه مسواک اخلی که نسوار اور مسواک غورځوی که نسوار جومات نه دی مدرسه م نه ده مسواک غورځوی که نسوار زر وغورځوئ داسې د پردې نه خوا وغورځوئ زر راواخلئ زه م تالاشي اخلم بالکل رئیساروم هم بالکل شابه اوس وغورځو دا تاوان خو در کومه وغورځو شابه زر ماشاءالله دغه شان یې غورځوئ جزاک الله اوله دغه شان ماشاءالله شاته مه ګور ځان له سټ ماتې ویم سټ دې ماتېږي توجه اور که اوس هم نه پرېږدی ما سره یو آپشن بل دی دا څومره ماشومان چې دي ما پسې وایي او ښه په نر او ځان غوسه کې وایي زمونږ مشرانو وایي په مونږ باندې سرګټ مه راوړئ زمونږ مشرانو زمونږ په مخ کې سرګټ مه څکئ ځان غوسه کې که نه وایي زمونږ مشرانو زمونږ په مخ کې سرګټ مه څکئ که تاسو سرګټ څکئ سبا به موږ چرس هم څکو پسې د ماشومان له جواب ورکړئ پسې شرمېږې نه زما مستقبل تباه کې زما د پرایمري د میډل د های د سټوډنټ لایف زندگانی تباه کې پلار چې چرسي بچې به چرسي پلار چې پوډري بچې به پوډري پلار چې شرابي بچې به شرابي د دې مستقبل دفاع وکړه زما د سټوډنټ دفاع وکړه زما د مستقبل اور پخوا که به چا نسوار هم کول د کشرانو مخکې به یې کول ووایه کول به حیا دې څه کړه باجو والا هغه حیا دې څه کړه نن اوس خو ښه پلار دی پلار زوی ته وایي بچې ته راکړه یو چونډی ښه پلار یې ته د زوی نه نشه غواړې دې وجه نه اور هغه ورځ نږدې ده الله به خیبر پښتونخوا د منشیات ختموي زه د خیبر پښتونخوا د پولیس محکمې هیډ IGP معظم جان سواري ته سلام عقیدت پیش کوم چې د منشیاتو خاتمې دپاره الرټ فورسز سرچ اپریشن شروع کوو موږ د منشیاتو خاتمه کې د حکومت حمایت هم کوو حکومت سره تعاون کوو به انشاءالله او د 400 د پوډرو د خرڅولو اډې به د پولیس په نوټس کې څوک راولي لاس اوچت کې ته ګوره چې د چا لاس ښه دی دا به ټیک چرسي دوی ته ور مخامخ کړه دوی ته که د دې کورجو که د لاس د چا ښکته تا ته ویم دوی ته ور مخامخ کړه توجه صبر ته ګوره تاسو چرسي خو نه لاس اوچت کړه د خیرن بچیا لاس اوچت کړه ماشاءالله دا منشیاتو خاتمه غواړو که نه غواړو دا منشیات ختمو به انشاءالله د نوجوان نسل دفاع کوو به انشاءالله
اور سټوډنټان ته یو جمله پبجي فری فایر لای لړونه توبه ده ګور دا کم کسان چې پبجي کوي دلته پبجي والا نشته که نه راکه موبایل چې پریکټیکل درته وکړم راکه بس اذان کېږي متوجه شي دا کم سټوډنټ چې پبجي کوي په دې موبایل کې گیم دی فری فایر کاکا تاسو څه هم خبر نه یم دغه شانتې ښه یې څه نه تاسو دې نه دار خبر کې دا دې مشران ته ویم دا کم سټوډنټ چې پبجي کوي په دې پبجي کې کارټون څه شي د دې کارټون باره کې د دې جدید دور د ایجوکیټډ تعلیم یافته د دې ګریجویټ سټوډنټ د کامن ذهن سوچ تصور سي د دې کارټون باره کې دا عقیده لري دی وایي دا زیمه اټس می هغې ته بره ام لیکلي چې می د پبجي والا فری فایر والا ځان ته کارټون وي نن نه پس به د پبجي فری فایر والا ته کارټونې وایي څه به ورته وایو په شرمونو شرموه څه به ورته وایو څه به ورته وایو کارټون چې منډې وي دی وایي دا منډې زه وم چې پایټ کوي دی دا پایټ زه کوم چې شوټ کول کوي دی دا شوټ کول زه کوم چې بم بلاست کوي دا بم زه بلاست کوم کارټون چې مړ شي دی وایي زه مړ شم نو مړ له خو زه نکاح نه تړم ښځې پسې به دې ړوند کړمه که تا مانه واده ولیده توجه کم سټوډنټ دا ګوره نفسیاتو سره تعلق ساتي کم نوجوان چې په موبایل کې بم بلاست کوي ډزې کوي کله یو نه موټر تختولي کله بل نه موټر تختولي کله یو نه ګاډي تختولي هلته زنانه باندې ډز وکړه هلته په سړ ډز وکړه په ریل کې په لایف کې په زندګۍ کې په ژوند کې په رښتیا به وایه د دغه سټوډنټ دهشتګر جوړېږي که نه ووایه دا ته چې په موبایل کې دا گیم کې او دا ته پکې شوټ کول کې او ته مړي کې دا ته مړي کې ستا به ذهن کې پیله به چې څوک لګېده ستا زړه کې ترحم شفقت نرموالی او تا بمبار شروع کړ شوټ کول دې شروع کړل ستا زړه سختېږي دا ما د علم نفسیات نه چند کلمات تاسو ته وي زړه سختېږي ار واي نیوز والا یاسر شامي نوم تاسو اورېدلی یاسر شامي زموږ سوشل میډیا باندې هغې سره تعلق دی 24 घंटे یو سټوډنټ پبجي کوو 24 घंटे لاست سټیج د آخري لیول ته چې رسېده رګې پټاو شو اجي صاحب هغه سټوډنټ مړ شو په سوشل میډیا باندې د خور انټرویو پرته د جاړي د مور انټرویو پرته د جاړي تا باندې مور پلار چې ته پیدا شو ډزې در باندې کړي پتا یې مټۍ تقسیم کړي چې کلکلا خان پیدا شو پتا یې دې ورځ لپاره مټۍ نه تقسیم کړي ستا پلار پتا دې لپاره خوشحالي نه وکړي ته به سبا چرسي ته به سبا پوډري ته به سبا پبجي فری فایر والی ستا مستقبل ناسته پاسته غلط مجلس کې وي لہذا د مور پلار ارمانونه په خاورو کې نه میلاو د مور پلار د مخه خپل ژوند به ښه کوو به انشاءالله غلط صحبت به پرېږدو انشاءالله غلط مجلس پرېږدو به انشاءالله چرس سیټګر نسوار دا فضولیا ټول پرېږدو به انشاءالله په سنت طریقه ودونه به کوو انشاءالله اور تبلیغي جماعت سره به تعلق ساتو به انشاءالله اور ستاسو مسجدونو ته تبلیغ والا راشي ټول به ترې تښتو انشاءالله دا چا وي تښتو به دا چا وي تبلیغ والا چې راشي کینو به ورسره او ستاسو مسجد کې د قرآن درس کېږي سر خوځوي جبه خو هم د کار نه ده ماته معلوم شوی د قرآن درس کېږي د حدیثو درس کېږي ستاسو مسجدونو کې د فضیل مال تعلیم کېږي ګش مشوره بیان وایه کېږي مردان سیدی کې مې یو کس دی ستاسو مسجد د قرآن درس کې ماته وایي چې اوجي وایم د حدیث درس کېږي وایي اوجي وایم ګش مشوره بیان تعلیم کېږي وایي ماته وایي اوجي زه خبره کوم دی وایي اوجي ما چې دا ټول اعمال ستاسو مسجد کې کېږي او ته ماته وایي چې اوجي ما ورته ته پکې پخپله موجود دی ماته وایي نه شته بس حافظ صاحب قاری صاحب ډاکټر صاحب ماسټر صاحب ممبر صاحب چیرمن صاحب کونسل صاحب کاکا ماما اجي صاحب او امیر صاحب بس مرګري جوړاوي ګنته په بم لګېدلې جماعتونه به بادو انشاءالله ستاسو مسجدونو چې تبلیغ والا راشي کینو به ورسره انشاءالله ستاسو شب جمعې که شب اتواري ووایه شب جمعې له به څوک ځي ته د الله د چا ښکته دا راځم در پسې توجه الله رضا دپاره خپل وختونه قیمتي کړو الله یې د کامران دا خوشحالي نصیب کړي دا واده دی الله دته نصیب کړي او دې د خپلې ښځې ته الله ټینګ کړي او الله یې د دنیا آخرت خوشحالۍ ورته نصیبه کړي دواړو ته د الله داسې کامل محبت مینه نصیبه کړي امت په حال رحم وکړه دا ډېر خرسړې دا سپورې خولې نیولي ودونه نه دي کړی الله د ټولو ودونه نه دي انشاءالله د هغې ودونو کې او دل کاکا وفات شوي د نور څومره مشران چې وفات شوي هغې ایصال ثواب حوالې سره دا څومره اجر ثواب انشاءالله دا قبول کړو دا موږ هغې ته ایصال ثواب کوو تمام مردگان اسلام ته الله مغفرت کامله درجات علیا نصیب کړه او ربه څومره مسلمان مشران چې ژوندي دي عمرونو کې برکات کړه کورونو کې زنانه یقینا د سړو په نسبت په زنانو کې د دعاګانو د حرص ډېر زیات دي د خپلې لوپټې په لیست کې پورې او د خپلې لوپټې په ګوټ پورې د خپلو لوریانو ارمانونه او د خپلو زامنو ارمانونه تړلي زمونږ زنانه په کور کې د وینځو د خادمانو په سان زمونږ ژوند تېروي ته ورشه مور ته وګوره خور ته وګوره روندار ته او ترور ته مامي چاچي ته دې وګوره کپړې وینځي کپړې سوي کوي میری جسم
میری مرضي د بې په دور کې زمونږ زنانه قسم بالله د وینځو په شان ژوند تېروي، د وینځو په شان. اگر چې وینځ ځان له جدا یو کیټګري ده او باحیا خواتین اسلام جدا، د دې هر څه نه باوجود سترګې سپورې زموږ ستاسو برداشت کړي. ربه کورونو کې د خواتین اسلام د دنیا او د آخرت خوشحالي نصیبه کړه. څومره بچیان دي الله د نکاحونو انتظام وکړه، څومره زلمي دي الله د ودونو انتظام وکړه. مشرانو په عمرونو کې برکت کا. مسافر ته دعا وکړئ الهی کلمت الله دپاره، مسافر مدرسو کې مسافر، دعوت او تبلیغ دپاره، رزق حلال دپاره مسافر، الله د ټولو مسافرو حامی ناصر او مددگار شي. ما مسافر ټي وي چینل ته هم دا انټرویو ورکړ، تاسو ته وایم دا کوم خلک چې مسافر دي مجبورۍ د وجې که مستۍ د وجې ووایه، دا د مجبورۍ د وجې مسافر دي. ټولو ته وایم او د مسافرو د کور زنانو ته وایم په موبایل ورته دا مه چې ماله سپری راولېږه. مسافرو ته دا مه جدا کلیپ واخله، مسافرو ته دا مه وایه چې ماله سپری راولېږه، ماله راډو، چې دا راډو لاسه ته وایي، ماله راډو راولېږه، ماله شیمپو، ماله صابون. او که نه پاکستان کې قیامت کې صابون نشته، سپری نشته، شیمپوان نشته. ظالمانو دا زما او ستا د شیمپو د سپری دپاره مسافر شوي نه دي. څوک مور خور لور اولاد بچي نه پرېږدي، خو د مجبورۍ د وجې بهر ملکونو کې پراته دي. الله د ټولو مسلمانانو مسافرو حامي ناصر او مددگار شي. مختلف ملکونو کې څومره ملک کې دننه مسلمانان مسافر، ربه د ټولو مسافرو مسلمانانو حامي ناصر او مددگار شه. دا حاضر مجمع مخبور مشکور که، علماء ته خیر او برکت که. حافظ سعید صاحب ته د قوم د قیل د علاقې د خدمت کولو ښکلې موقع د الله ورکړې، د خدمت کولو توفیق ور نصیب که. او قوم کلي خلکو کوم اعتماد په هغې کړی دی او خپل مشر مقرر کړی دی، نو د دې خلکو د توقعاتو نه زیات رب هغې له د خدمت کولو توفیق ور نصیبه که، د خدمت کولو توفیق ور نصیبه که. رازمین دی د دې البدر ټي وي چینل زموږ د علماء دیوبند بهترین انداز کې په سوشل میډیا دې ترجماني کوي. الله تعالی د دې البدر د اسلامک سټوډیوز دې ته در قیامت پر دوام استمرار نصیب کړي او سوشل میډیا په ذریعه چې د اسلام او د دیوبند کوم خدمت کوي الله دا قبول منظور کړي. امت مسلم په حال رحم وکړه، حاضر مجموع مخبور مشکور کا، خپل رضا نصیب کا، ژوند د اسلام مرګ د ایمان د شهادت نصیب کا، ختم نبوت تحفظ، ناموس رسالت تحفظ، صحابه اهل بیت دین مدارس تحفظ، د پاکستان تحفظ لپاره قبول کا. رب د ملک حفاظت وکړه، اقوام پاکستان افواج پاکستان حفاظت وکړه، د ملک په سرحداتو کې چې د ملک کم محافظین د دې ملک د لیر بهادر د پاک آرمی او د پاک فضای د پی اف د لیر بهادر په مختلف باونډري لاین باندې حفاظت کوي. الله د هغې حفاظت وکړه. او د زموږ د خیبر پښتونخوا پولیس او د اف سی او د لیو څومره نوجوانان په مختلف ځایونو کې د ملک او د علاقې د چوکۍ د ضلعې حفاظت کوي. الله د هغې حفاظت وکړه. په دې ملک کې مساجد مدارس مراکز سرې رب سکولونه کالجونه یونیورسټۍ د دې ملک د ترقۍ چې څومره ادارې دي الله د ټولو ادارو حفاظت وکړه. الله د ټولو ادارو حفاظت وکړه. دا ملک د امن ګهواره وګرځوه، سالمت برقرار کا. زموږ د ټولو دعاګانې قبول کړه. د کامران د خوشحالي کور خاندان علاقې دپاره د ډېرو خوشحالو سبب ذریعه وګرځوه او داسې محافل مجالس ټولو ته الله توفیق ورکړه چې داسې محفلونه مجلسونه جوړ کړي. زموږ دعاګانې قبول کړه. صلی الله تعالی